Hello students, yesterday you have two assignment problems, and in one problem the primal has an unbounded solution, and when you evaluate the solution, when you find the dual and evaluate the solution of the dual, you found that the dual has no feasible solution. If the primal has an unbounded solution, then the dual has no feasible solution. That is the conclusion in that problem, and it is a general conclusion. Here we state it as a theorem. The converse is also true. If the dual has no feasible solution, then the primal has an unbounded solution, provided the primal problem is feasible. Primal feasible ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. Statement of the theorem is like this: if the primal problem is feasible, that is a condition for the theorem. പ്രൈമലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നിട്ടാണ് if and only if condition പറയാം. If the primal problem is feasible, then it has an unbounded optimum if and only if the dual has no feasible solution and vice versa. പ്രൈമലിന് feasible ആണ്, unbounded optimum ആണ്. മിനിമം പ്രൈമൽ മിനിമൈസേഷൻ ഫോമിലാണല്ലോ നമ്മൾ എഴുതുക. അപ്പോൾ മിനിമം പല സ്ഥലത്തും ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ മിനിമം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. മിനിമം ഇൻഫിനിറ്റിയിലായിരിക്കും. അതാണ്. Then the dual has no feasible solution. Primal is feasible, dual has no feasible solution, then we can conclude that the primal has an unbounded optimum. അതാണ് തിയറത്തിന്റെ രണ്ട് പാർട്ടും. Now we go to the proof of the theorem. In the first part, we assume that for both the parts, the assumption primal problem is feasible is common. Assume the primal is feasible. അത് രണ്ട് പാർട്ടിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അസംഷൻ ആണ്. Assume the primal problem is feasible. Primal is feasible എന്നുള്ളത് രണ്ട് പാർട്ടിന്റെയും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അസംഷൻ ആണ്. Then for the first part, necessary പാർട്ടിൽ പ്രൈമലി ഫീസിബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് രണ്ടിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അസംഷൻ. നെസസറി പാർട്ടിൽ നമ്മുടെ അസംഷൻ എന്താണ്? It has an unbounded optimum. Let the primal has an unbounded optimum. Unbounded optimum. പ്രൈമലിന് അൺബൗണ്ടഡ് ഒപ്റ്റിമം ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Then we have to prove that dual has no feasible solution. To prove that dual has no feasible solution, ഡ്യുവലിനൊരു ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ പോലും ഇല്ല എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഡ്യുവൽ ഹാസ് നോ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ. പ്രൈമലിന് അൺബൗണ്ടഡ് ഒപ്റ്റിമം ആണ്. പ്രൈമലിന് അൺബൗണ്ടഡ് ഒപ്റ്റിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ primal has unbounded optimum implies, അതെന്താന്ന് നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം ആദ്യം. Primal has an unbounded optimum implies എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പ്രൈമലിന്റെ ഫോം മിനിമൈസേഷൻ ആണ്. മിനിമം ഇല്ലാന്ന്. എഫക്സുകളുണ്ട് ഫീസിബിൾ ആയിട്ട്, മിൻ എഫക്സ് ഇല്ല. മിൻ എഫക്സ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ്. മിൻ എഫക്സ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ മീനിങ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫക്സുകൾക്ക് ഒരു മിനിമം ഇല്ല, എഫക്സുകൾക്ക് ഒരു ലോവർ ബൗണ്ട് ഇല്ല. നോ ലോവർ ബൗണ്ട് LB എന്ന് ഞാൻ എഴുതുക. നോ ലോവർ ബൗണ്ട് ഫോർ എഫക്സ്. എഫക്സുകളുണ്ട്, കൺസ്ട്രെയിൻസിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന, നോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എക്സുകളുണ്ട് ഫീസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട്. ബട്ട് നോ ലോവർ ബൗണ്ട് ഫോർ എഫക്സ്. ലോവർ ബൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ പ്രശ്നം. ഇനി ഡ്യുവൽ ഹാസ് നോ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇഫ് ഡ്യുവൽ ഹാസ് എ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ, ഇഫ് ഡ്യുവൽ ഹാസ് എ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ, ഡ്യുവലിന്റെ വേരിയബിൾ വെക്ടറിനെ
നമ്മൾ y എന്നാ വിളിക്കുക. സേ ഒരു y അല്ലെങ്കിൽ y feasible solution. Dual has a feasible solution. Say y. ഒരു y dualന് feasible ആയിട്ടുണ്ട്. Dual has no feasible solution എന്നാ പ്രൂവ് ചെയ്യണ്ടേ. If dual has a feasible solution, say y. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒരു feasible solution ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ theorem എന്താ? f of x greater than or equal to phi of y, where x and y are feasible solutions or optimal ഒന്നുമല്ല, നമ്മുടെ min of x greater than or equal to max phi y യുടെ മുമ്പിലുള്ള min of x equal to max phi y യുടെ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള theorem. fx greater than or equal to relation between the values of the objective functions of the primal and dual when x and y are feasible solutions of primal and dual respectively. x ഉം y ഉം പ്രൈമലിന്റെയും ഡ്യുവലിന്റെയും feasible solutions and dual respectively. feasible solutions മാത്രമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റിസൾട്ട് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു. fx greater than or equal to 5y. fx greater than or equal to 5y implies 5y less than or equal to f of x. 5y less than or equal to f of x. ഈ y നമ്മൾ അവിടെ ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് നിർത്തുവാണ്. സേ y നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരെണ്ണം കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ y അവിടെ ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് നിർത്തുകയാണ്. എന്നിട്ട് എക്സ് ഏത് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ വേണമെങ്കിലും ആകാം എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോഴും ഇത് ശരിയായിരിക്കും. എക്സും വൈയും പ്രൈമലിന്റെയും ഡ്യുവലിന്റെയും ഏതെങ്കിലും ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻസ് ആകുമ്പോൾ 5y ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു, വൈയെ നമ്മൾ മാറ്റിയില്ല, നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ വൈ അതിനെ എടുത്തു. എക്സിനെ മാറ്റാം, അപ്പോഴും എക്സും വൈയും പ്രൈമലിന്റെയും ഡ്യുവലിന്റെയും ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ്. 5y ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു f of x for all feasible solutions x of പ്രൈമലിന്റെ ഏത് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ എടുത്താലും ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? 5y ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു fx കിട്ടി. ദാറ്റ് മീൻസ് fx has a lower bound implies f of x has a lower bound. അത് പറ്റുമോ? ഇല്ല. Primal has an unbounded optimum means min of x does not exist. No lower bound for fx എന്നാണ് പ്രൈമൽ അൺബൗണ്ടഡ് എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം. ദിസ് ഇസ് എ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ടു primal has an unbounded optimum. Contradiction to primal has an unbounded optimum. Primal has an unbounded optimum എന്നുള്ള ഈ പാർട്ടില് നമ്മുടെ അസംഷന് ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആയി. അതുകൊണ്ട് എന്താ? dual has no feasible solution implies dual has no ഒരു ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, സേ y, ഒരു y ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ y വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, ഒരു ലോവർ ബൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കും. dual has no feasible solution. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിന്റെ പ്രൂഫ് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു. then sufficient part. we go to the sufficient part of the theorem. സഫിഷ്യന്റ് പാർട്ടിൽ ഇവിടെയും രണ്ടിടത്തും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അസംഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ റെഡിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അസ്യൂം അത് നെസറി പാർട്ടിലോ സഫിഷ്യന്റ് പാർട്ടിലോ അല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അസ്യൂം ദ പ്രൈമൽ ഈസ് ഫീസിബിൾ. ആ അസംഷനിലാണ് നമ്മൾ തിയറം തന്നെ പറയുക. അപ്പൊ പ്രൈമൽ ഫീസിബിൾ ആണ്. ഈ പാർട്ടിലേക്കുള്ള അസംഷന് കോൺവേഴ്സ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഡ്യുവൽ ഹാസ് നോ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ. അസ്യൂം ഡ്യുവൽ ഹാസ് നോ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ. ഡ്യുവൽ ഹാസ് നോ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ. ഡ്യുവലിന് ഒരു ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ പോലും ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ അസംഷൻ. ആൻഡ് പ്രൈമൽ ഹാസ് എ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ. പ്രൈമൽ ഈസ് ഫീസിബിൾ എന്ന് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അസംഷൻ ആണ്. ആൻഡ് പ്രൈമൽ ഈസ് ഫീസിബിൾ. ഇനി പ്രൈമലിന് അൺബൗണ്ടഡ് ഒപ്റ്റിമ ആണെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് primal has unbounded optimum. Has unbounded
ഒപ്റ്റിമം, പ്രൈമലിന് അൺബൗണ്ടഡ് ഒപ്റ്റിമ എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇഫ് നോട്ട്, അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ, പ്രൈമലിന് അൺബൗണ്ടഡ് ഒപ്റ്റിമ അല്ലെങ്കിൽ, ഇഫ് നോട്ട് min of x exists. പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൈമൽ ഹാസ് ആൻ അൺബൗണ്ടഡ് ഒപ്റ്റിമം. ഇനി അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. പ്രൈമലിന് അൺബൗണ്ടഡ് ഒപ്റ്റിമം അല്ലെങ്കിൽ min of x എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ ബൈ അവർ തിയറം min of x ഉണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്നാ, പ്രൈമലിന്റെ ഒപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷനും ഡ്യുവലിന്റെ ഒപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷനും സെയിം ആണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു min of x ഉണ്ട്. min of x ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നാ, min of x optimum solution of the primal equal to optimum solution of the dual equal to max 5i. ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ min of x ഉണ്ട് എന്ന് എഴുതേണ്ടി വന്നാൽ, അൺബൗണ്ടഡ് ആവുന്ന കേസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡ്യുവലിന് സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. min of x ഉണ്ട് എന്ന് പറയേണ്ടി വന്നാൽ min of x തന്നെയാണ് പ്രൈമലിന്റെ ഒപ്റ്റിമം, തന്നെയാണ് ഡ്യുവലിന്റെ ഒപ്റ്റിമം. min of x equal to max 5i എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. അതൊരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണ്. ഇപ്പൊ എന്തായിരുന്നു അസംഷൻ? അസ്യൂം ഡ്യുവൽ ഹാസ് നോ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ. ഡ്യുവലിന് ഒരു ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ പോലും ഇല്ല. കോൺട്രഡിക്ഷൻ ടു ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഡ്യുവൽ ഹാസ് നോ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ. കോൺട്രഡിക്ഷൻ ടു ഡ്യുവൽ ഹാസ് നോ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ. ഡ്യുവൽ ഹാസ് നോ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഒരു ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ പോലും ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിനൊരു ഒപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻ മാക്സ് 5i ഉണ്ടാകുക? min of x equal to max 5i. അപ്പോൾ y ഒരു ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിലല്ലേ ഇത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് ദിസ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ്, എന്നാ പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രശ്നം, പ്രൈമൽ ഹാസ് അൺബൗണ്ടഡ് ഒപ്റ്റിമം എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടടുത്ത്, പ്രൈമൽ ഹാസ് അൺബൗണ്ടഡ് ഒപ്റ്റിമം എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടടുത്ത് പ്രൈമലിന് ഒരു മിനിമം ഉണ്ട് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തെടുത്താണ് നമുക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ എന്താ, പ്രൈമലിന് മിനിമം ഇല്ല. പ്രൈമൽ ഹാസ് നോ മിനിമം. പ്രൈമൽ ഈസ് ഫീസിബിൾ, പ്രൈമലിന് മിനിമം ഇല്ല. പ്രൈമൽ ഹാസ് ആൻ അൺബൗണ്ടഡ് ഒപ്റ്റിമം. അപ്പൊ കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ഇംപ്ലൈസ് പ്രൈമൽ ഹാസ് അൺബൗണ്ടഡ് ഒപ്റ്റിമം. min of x ഇല്ല, ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല എന്നല്ല. അപ്പൊ അവസാനം എഴുതേണ്ടതാണ്, സിൻസ് ദ പ്രൈമൽ ഈസ് ഫീസിബിൾ ഇറ്റ് ഹാസ് ആൻ അൺബൗണ്ടഡ് ഒപ്റ്റിമം. min of x എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയാൽ അത് max 5i ആവും. ഡ്യുവലിന് മാക്സിമം ഉണ്ടെന്ന്, ഡ്യുവലിന് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്നും ആവും. അപ്പോൾ ഡ്യുവലിന് സൊല്യൂഷനേ ഇല്ല, നമുക്ക് പിന്നെ ഡ്യുവലിന് മാക്സിമം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ കോൺട്രഡിക്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായത്, പ്രൈമലിന് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവാം, പ്രൈമൽ ഈസ് ഫീസിബിൾ, ബട്ട് min of x does not exist. മിനിമം ഇല്ല. മിനിമം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമൈസ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രൈമലിന്റെ ഫോം. അപ്പൊ മിനിമം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് നോ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ. പ്രൈമൽ ഈസ് അൺബൗണ്ടഡ്. മിനിമം വാല്യൂ പ്രൈമലിന് മാക്സിമം അല്ല ചോദിച്ചേക്കുന്നത്, പ്രൈമലിന്റെ മിനിമം വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ മിനിമത്തെ പറ്റി മാത്രമേ പറയുന്നത്. പ്രൈമൽ ഹാസ് ആൻ അൺബൗണ്ടഡ് ഒപ്റ്റിമം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടത്. പ്രൈമൽ ഫീസിബിൾ ആണ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിൽ പ്രൈമലിന് അൺബൗണ്ടഡ് ഒപ്റ്റിമം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഡ്യുവലിന് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷനേ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. പ്രൈമൽ ഫീസിബിൾ ആണ് എന്നറിയുകയും ഡ്യുവലിന് സൊല്യൂഷനേ ഇല്ല എന്ന് വരികയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് തിരിച്ചും പറയാം, പ്രൈമൽ അൺബൗണ്ടഡ് ഒപ്റ്റിമം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ തന്നത് അതും കൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു തിയറവും കൂടെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഡ്യുവൽ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡിലേക്ക് പോകാം. അടുത്ത തിയറം ഉടനെ തന്നെ കാണാം. താങ്ക് യു.